بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ یوٹیوبر جنہیں لاکھوں نوجوان دن رات دیکھتے ہیں، ان کے ہر لفظ، ہر جملے اور ہر مذاق کا ہماری نوجوان نسل پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ آج ہم ایک ایسے نام پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے پاکستان میں شاید ہی کوئی یوٹیوبر نہ جانتا ہو۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں ڈکی بھائی کی۔ ڈکی بھائی ایک ایسا یوٹیوبر جس نے اپنی کامیڈی، روسٹنگ اور ہارڈ ہٹنگ سٹائل کے ذریعے یوٹیوب پر ایک طوفان برپا کر دیا۔ لاکھوں سبسکرائبرز، کروڑوں ویوز اور سوشل میڈیا پر ایک الگ پہچان۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف شہرت اور ویوز پر ہی کامیابی کا معیار ہے؟ کیا صرف لوگوں کو ہنسانا ہی مقصد ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے گالیاں دینی پڑیں، دوسروں کی عزت اچھالنی پڑے یا فضول وقت ضائع کرنا پڑے؟ آج کی یہ ویڈیو ایک عام روسٹ یا فین وار نہیں ہے، یہ ایک ایماندارانہ تجزیہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ڈکی بھائی کی کنٹینٹ نے ہماری سوسائٹی، خاص طور پر نوجوان نسل پر کیا اثر ڈالا۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے مثبت پہلو کیا ہیں اور منفی اثرات کہاں زیادہ نقصان دہ ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، یہ ویڈیو کسی کی ذاتی دشمنی یا نفرت کی وجہ سے نہیں بنائی گئی۔ یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے تاکہ ہم اور آپ یہ سمجھ سکیں کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ صرف وقت گزاری نہیں، بلکہ ہماری سوچ اور مستقبل کو بھی بدل رہا ہوتا ہے۔ تو آخر تک میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جو حقائق اور پہلو آج ہم کھولنے جا رہے ہیں وہ شاید آپ نے پہلے کبھی اس زاویے سے نہ دیکھے ہوں۔ دوستو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈکی بھائی کی اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ کسی شخص پر بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے سفر کو جانا جائے۔ ڈکی بھائی، جن کا اصل نام سعد الرحمان ہے، پاکستان کے مشہور ترین یوٹیوبر میں سے ایک ہیں۔ ابتدا میں جب یوٹیوب پاکستان میں زیادہ عام نہیں تھا تو یہ صرف گیمز کھیلنے کی ویڈیوز ڈالتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے ایک الگ انداز اپنایا، روسٹنگ۔ جی ہاں، روسٹنگ یعنی دوسروں کی ویڈیوز اور کنٹینٹ پر تبصرہ، مزاحیہ جملے اور سخت رد عمل دینا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستانی یوٹیوب کمیونٹی ابھی چھوٹی سی تھی۔ ڈکی بھائی نے اپنی زبان کی تیزی اور انفلٹرڈ انداز سے لوگوں کو متوجہ کیا۔ ان کے جملے، ان کی طنزیہ باتیں اور بولڈ سٹائل، یہ سب نوجوانوں کو بہت پسند آنے لگا۔ جلد ہی ڈکی بھائی نے لاکھوں سبسکرائبرز حاصل کر لیے۔ لوگوں نے انہیں پاکستان روسٹنگ کنگ کہنا شروع کر دیا۔ ان کی ہر ویڈیو پر لاکھوں ویوز آتے اور ٹرینڈنگ لسٹ میں جگہ بنانا اب ان کے لیے عام سی بات ہو گئی۔ لیکن یہیں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، کنٹروورسیز کا۔ کبھی کسی یوٹیوبر کے ساتھ کلیش، کبھی گالی گلوچ کے جھگڑے، کبھی سوشل میڈیا وارز۔ یہ سب کچھ ان کے چینل کو اور بھی زیادہ وائرل کرتا رہا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈکی بھائی کی جرنی صرف محنت اور کامیڈی کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں شہرت، مزاح، سخت جملے اور کنٹروورسی سب شامل ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سفر صرف پازیٹیو تھا؟ کیا واقعی روسٹنگ نے نوجوانوں کو کنسٹرکٹیو بنایا، یا پھر اس نے ہماری سوسائٹی میں ڈس رسپیکٹ اور نیگیٹیوٹی بڑھائی؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم آگے تفصیل سے بحث کریں گے۔ دوستو، کسی پر تنقید کرنے سے پہلے انصاف یہ ہے کہ ہم اس کے مثبت پہلو بھی دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی انسان مکمل طور پر برا نہیں ہوتا، ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ضرور ہوتی ہے۔ ڈکی بھائی کے معاملے میں بھی یہی بات ہے۔ اگر ہم ان کے یوٹیوب سفر کو دیکھیں تو ان میں کچھ ایسے پہلو ہیں جو واقعی تعریف کے قابل ہیں۔ محنت۔ ڈکی بھائی نے صفر سے آغاز کیا، کوئی بڑا سپورٹ سسٹم نہیں، کوئی ریڈی میڈ فیم نہیں۔ انہوں نے دن رات محنت کی، ایڈیٹنگ سیکھی، ویڈیوز بنائی اور کنسسٹنسی کے ساتھ اپنا چینل گرو کیا۔ یہ ایک ایسا سبق ہے جو نوجوانوں کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ کریٹیوٹی اور کامیڈی کا ٹیلنٹ۔ ڈکی بھائی نے پاکستان میں روسٹنگ کلچر انٹروڈیوس کرایا، مزاح اور طنز کا ایک نیا انداز دلایا جو پہلے یہاں موجود نہیں تھا۔ یہ ان کا کریٹیو ایکٹ تھا جس کی وجہ سے وہ منفرد بنے۔ اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ ایفیکٹس، ایڈیٹنگ اور پریزنٹیشن پر خاص محنت کی گئی ہے۔ یعنی صرف بولنے پر انحصار نہیں بلکہ ویژول کوالٹی پر بھی فوکس کیا گیا ہے۔ یہ چیزیں بہت سے نئے یوٹیوبرز کے لیے انسپائریشنز ہیں۔
लकी भाई ने लाखों नौजवानों को यूट्यूब पर मुतवज्जो किया। बहुत से लड़के लड़कियां जो यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट समझते थे, उन्होंने भी कंटेंट क्रिएशन का सोचा। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने यूथ को डिजिटल स्पेस की तरफ लाने में किरदार अदा किया। अगरचे इन पर तनकीद ज़्यादा होती है, लेकिन कई मौक़ों पर उन्होंने डोनेशंस और चैरिटी कैंपेन्स भी सपोर्ट की हैं। ये पहलू इनकी मुस्बत इमेज को बैलेंस देता है। दोस्तों, ये वो खूबियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज करना इंसाफ नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुस्बत पहलू उनके मनफी असरात पर गालिब आते हैं? क्या ये सब कुछ यूथ के अखलाकी बिगाड़ को जस्टिफाई कर सकता है? यही वो मौजू है जिस पर अब हम आगे बढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माशरे के नौजवान अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों को बतौर आइडियल अपना रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं जो इस्लाम और अखलाकियात के असूलों को छोड़कर सिर्फ दुनियावी शोहरत के पीछे भाग रहे हैं? ये वीडियो सिर्फ एक शख्स पर तनकीद नहीं, बल्कि ये पूरे मुआशरे की अक्कासी करती है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे नौजवान लकी भाई जैसे यूट्यूबर्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हम ये भी जानेंगे कि ये कंटेंट किस तरह माशरती बिगाड़, बेहयाई और अखलाकी ज़वाल को परवान चढ़ा रहा है। और याद रखें, हमारा मकसद किसी की इज़्ज़त उछालना नहीं, बल्कि ये बताना है कि हमारे लिए रोल मॉडल कौन होना चाहिए और कौन नहीं। क्या हमें ऐसे लोगों को हीरो मानना चाहिए जो दौलत और शोहरत के नशे में गालियाँ देना, फहश बातें करना और दूसरों को नीचा दिखाना अपना हुनर समझते हैं? या फिर हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहिए? तो आइए आज की इस तफ़सीली वीडियो में हम लकी भाई के कंटेंट, इनकी ज़िंदगी के अंदाज़ और इसके असरात का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सोची हों। नाज़रीन, हकीकत ये है कि रकीब भाई की शोहरत कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि उसने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स के साथ झगड़े किए। एक वक़्त था जब पूरा यूट्यूब पाकिस्तान सिर्फ रकी वर्सेस एक्स या रकी वर्सेस बॉय देख रहा था। और मज़े की बात ये है कि जितना ज़्यादा झगड़ा बढ़ता गया, उतना ही ज़्यादा उसकी व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स बढ़ते गए। यानी इसकी कामयाबी का फ़ॉर्मूला ये बन गया, झगड़ा करो, वीडियो बनाओ, गाली दो, मज़ाक उड़ाओ, व्यूज़ लूट लो। तो लेकिन सोचिए, नाज़रीन, क्या अगर ये हम अल्लाह से कामयाबी है मांगते या वक़्त ये ये सुनहरे तबाही है? असूल अपना लें, मैं आपसे तो एक क्या सवाल अल्लाह पूछती खाली हूँ, हाथ अगर हमारे लौटाएगा? बच्चे ये कभी देखकर भी बड़े हों नहीं। कि झगड़ा, गाली और तस्लीम ही कामयाबी है, तो वो किस तरह के इंसान बनेंगे? याद रखें, फ़ेम कभी न्यूट्रल नहीं होती, फ़ेम हमेशा साथ असरात भी लेकर आती है। और जहाँ जो असरात आए वो थे गालियों का आम होना, दूसरों की इज़्ज़त उछालना, टाइम वेस्टिंग, कंटेंट देखना। कुछ लोग कहते हैं भाई ये तो बस एंटरटेनमेंट है, लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन क्या ये हमारी सोसाइटी को बिगाड़ कर एंटरटेनमेंट लेना जायज़ है? नाज़रीन, सिर्फ सोचिए, एक बच्चा जब दिन रात ये वीडियोस देखता है, तो वो यही समझता है कि कामयाबी का मतलब है दूसरों को ज़लील करना। ये साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग है जो आहिस्ता-आहिस्ता हमारी नई नस्ल के दिमाग में बैठ रही है। फिर आती है दूसरी बात, लकी भाई की कंट्रोवर्सी ने उसको तो फ़ायदा दिया, लेकिन मुआशरे को क्या मिला? हमें मिला सिर्फ टॉक्सिसिटी, बदज़ुबानी और वो ट्रेंड कि जितना ज़्यादा तुम बुरा बोलोगे, उतना ज़्यादा मशहूर हो जाओगे। क्या ये हमारी तहज़ीब है? क्या ये हमारी दीन की तालीमात हैं? मुसलमानों, जाग जाओ! इस्लाम ने हमें सिखाया है कि ज़ुबान से मीठा बोलो, दूसरों की इज़्ज़त करो और झूठ या गीबत से बचो। लेकिन यहाँ मामला उलट है। फ़ेम के लिए झूठ भी है, गीबत भी है और दूसरों की बेइज़्ज़ती भी है। एक वक़्त था जब यूट्यूब पर इल्म की बातें की जाती, लोग स्किल्स सिखाते, कुरान पढ़ाते, नई चीज़ें क्रिएट करते। लेकिन आज यूट्यूब पर ट्रेंड ये है कि कौन ज़्यादा ज़बरदस्त रोस्टिंग करेगा। और अफ़सोस की बात ये है कि ट्रेंड डकी भाई जैसे लोगों ने सेट किया। नाज़रीन, ये बात गौर करने की है कि जब फ़ेम गलत तरीके से आती है, तो वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। कंट्रोवर्सीज़ पर मबनी कामयाबी वक़्ती होती है। एक दिन आता है जब लोग थक जाते हैं और वो शख्सियत सिर्फ़ ड्रामा का हिस्सा बनकर रह जाती है। तो सवाल ये है, क्या ये वो कामयाबी है जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए? या ये वो तबाही है जिस पर हमें आंसू बहाने चाहिए? मेरे दोस्तों, फ़ेम कभी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर फ़ेम की बुनियाद मनफ़ी हो, तो वो पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचा देती है। और यही हुआ है डकी भाई के मामले में। नाज़रीन, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ। डकी भाई जैसे यूट्यूबर्स की वीडियोस हमारे नौजवानों और बच्चों पर
نفسیاتی اور سماجی اثرات کیسے ڈال رہی ہیں۔ آپ یقین کریں یہ اثرات صرف ایک ہنسی مذاق تک محدود نہیں رہتے، بلکہ انسان کے سوچنے اور جینے کے طریقے کو بدل دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک بچہ جب بار بار ایسی ویڈیوز دیکھتا ہے جس میں گالیاں ہوں، دوسروں کی تضحیق ہو اور طنز کے نام پر بے عزتی ہو، تو بچہ کیا سیکھے گا؟ وہ یہی سیکھے گا کہ گالی دینا نارمل ہے، وہ یہی سیکھے گا کہ دوسروں کی عزت اچھالنا قابل فخر ہے، وہ یہی سیکھے گا کہ کامیابی کا مطلب ہے ویوز اور سبسکرائبرز، چاہے اس کے لیے آپ کسی کی عزت کو داؤ پر لگا دیں۔ ناظرین، یہ ہے سائیکولوجیکل امپیکٹ۔ آہستہ آہستہ بچوں کی زبان بدلنے لگتی ہے۔ وہ گھر میں، اسکولوں میں دوستوں کے ساتھ وہی الفاظ استعمال کرنے لگتے ہیں جو انہوں نے ڈکی بھائی یا اس طرح کی یوٹیوبر سے سنے ہوتے ہیں، اور والدین حیران ہوتے ہیں کہ یہ بچہ اتنی بدتمیزی سے کیوں بات کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچہ وہی کاپی کر رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنے رول ماڈل سے سیکھا۔ ناظرین، یہ صرف لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی بگاڑ کا آغاز ہے۔ جب کوئی نوجوان بار بار دوسروں کی تضحیق دیکھتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بلینگ بڑھتی ہے، مذاق کے نام پر دوسرے بچوں کو ذہنی اذیت دی جاتی ہے، اور ایک ٹاکسک انوائرمنٹ وجود میں آتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اسکولز اور کالجز میں کس قدر بدزبانی عام ہو چکی ہے۔ لڑکے ایک دوسرے کو روسٹ کرنے میں مزہ لیتے ہیں۔ اگر کوئی سنجیدہ بات کرے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہی رویے کہاں سے آ رہے ہیں؟ بالکل وہیں سے، یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ان آئیڈل سے۔ ناظرین، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زبان نرم اور پاکیزہ ہوتی ہے، وہ دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ الفاظ، یہ سب کچھ آج کے بچوں کو کون بتائے گا؟ ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا سکھا رہا ہے، ہمارے پیارے نبی کیا سکھا رہے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا میں اس قدر غرق ہو گئے ہیں، اس قدر ڈوب گئے ہیں کہ انہیں یہ چیزیں تو عجیب سی محسوس ہوتی ہیں کہ قرآن میں کیا باتیں ہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا ہے۔ وہ اس قدر ڈکی بھائی اور اس طرح کے سوشل میڈیا میں جو ہماری نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں، ان کے پیروی اس قدر کر رہے ہیں کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ یہ والدین کا کام ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو سکھانا، ان کو راستے پر چلانا والدین کا کام ہے۔ والدین کا کام ہے کہ انہیں قرآن کی اور پیارے نبی کی باتیں سکھائیں، پیارے نبی کو ماڈل بنائیں۔ مسلمانوں کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا رول ماڈل، اتنا عظیم رول ماڈل موجود ہے، تو پھر وہ مسلمانوں کے بچے کسی اور کو رول ماڈل کیوں بنائیں؟ یہ کتنی بڑی کمزوری، کتنی بدبختی ہے مسلمان والدین کی کہ ان کے بچے ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا رہے ہیں جو نبی کریم کی حدیثوں پہ، نبی کریم کی سنتوں پہ عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ نام کے مسلمان ہیں یہ لوگ، جو ظاہری دولت، مادی دولت سب کچھ دکھا کے دوسروں کو مرعوب کر رہے ہیں۔ خدارا میری والدین سے اپیل ہے کہ وہ جاگ جائیں، اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، قرآن سکھائیں، نبی کریم کی باتیں سکھائیں، حدیثیں سکھائیں۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، ویوز اور سبسکرائبرز کے لیے ہر حد پار کی جاتی ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ناظرین کلیپ بھی کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں، یعنی ہم سب مل کر اس منفی ٹرینڈ کو طاقت دے رہے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے دل سے ایک سوال پوچھتی ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسل صرف ہنسنے ہنسانے کے نام پر اخلاقیات کھو دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے گالیوں کو فیشن سمجھیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی رسپیکٹ اور ادب کی بجائے روسٹنگ اور ٹاکسٹی پر کھڑی ہو جائے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ یہ کنٹینٹ کنزیوم کرنا، اسے سپورٹ کرنا اور اسے ٹرینڈ بنانا دراصل ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اگر ہم آج اپنی زبان اور اپنے اخلاق کو قابو میں نہ رکھ سکے تو آنے والی نسل ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف ایک یوٹیوبر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ جب ہم غلط کو پسند کرتے ہیں نا تو وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے، اور جب وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں پاتا۔ لہٰذا ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اپنے بچوں کو سمجھانا ہوگا کہ فیم سب کچھ نہیں ہے، اصل کامیابی اخلاق، عزت اور دین کی پیروی میں ہے۔
प्यारे दोस्तों, अब आते हैं असल नुक्ते की तरफ। शोहरत, दौलत, गाड़ियाँ, बड़े-बड़े घरों की तस्वीर और लाखों फॉलोअर्स, ये सब कुछ एक यूट्यूबर की कामयाबी की अलामत समझा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या यही कामयाबी है? दुनिया में हमें जो कुछ भी मिलता है वो सब वक्ती है। फेम आज है तो कल नहीं, दौलत आज है तो कल किसी और के पास, हेल्थ आज है तो कल ख़त्म। लेकिन जो चीज़ हमेशा बाकी रहती है वो हैं हमारे अमाल। क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं कि हम आखिरत में अल्लाह पाक को मुंह दिखा सकें? डकी भाई जैसे लोग अपनी दुनिया बनाने में लगे हैं, इनकम लें और व्यूज़ हैं वो अपनी वीडियो से ले रहे हैं और बज़ाहिर बड़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सब उनको कामयाब समझ रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हमें सोचना होगा कि जब हम अल्लाह के हुज़ूर खड़े होंगे तो वहाँ सब्सक्राइबर और लाइक्स नहीं पूछे जाएंगे। वहाँ पूछा जाएगा, तुमने अपनी ज़ुबान कैसे इस्तेमाल की। कितनी बड़ी बात है ये। आज की नौजवान नस्ल को, जेन ज़ी को ये बात आप बताएं कि वहाँ इनसे ये सवाल होंगे, तुमने अपनी ज़बान कैसे इस्तेमाल की। आप यकीन करें कि बच्चे हंसेंगे आगे से। वो कहेंगे कि ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये क्या है सब। उन्हें समझ ही नहीं आएगी ये बात कि हकीकत क्या है ज़िंदगी की। वो क्या समझेंगे। तुमने अब दूसरों की इज्जत के साथ क्या सलूक किया, ये भी पूछा जाएगा। तुमने अपनी सलाहियत को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है या सिर्फ पैसे कमाने के लिए। नाज़रीन, दुनिया और आखिरत का फ़र्क समझना ज़रूरी है। दुनिया में फ़ेम का मतलब है ज़्यादा व्यूज़ और आखिरत में फ़ेम का मतलब है प्यारे अल्लाह की खुशनुदी। दुनिया में सक्सेस का मतलब है ज़्यादा पैसा, आखिरत में सक्सेस का मतलब है जन्नत। तो सोचिए, क्या हमें इस वक्त दुनिया की कामयाबी के पीछे अपनी आखिरत को कुर्बान कर देना चाहिए? नाज़रीन, हमें याद रखना होगा कि हर लफ्ज़, हर वीडियो और हर हरकत का हिसाब देना होगा। एक गाली, एक मज़ाक, एक ज़िल्लत आमेज़ जुमला, ये सब हमारी किताब अमाल में लिखा जा रहा है। और जब वो किताब हमारे सामने खोली जाएगी तो वहाँ कोई एडिट का बटन नहीं होगा, कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा, या कोई भी यूट्यूबर अगर ये समझता रकी भाई से बच जाएगा तो ये भूल है। फेम है कि वो अपनी दुनिया की अदालतों से शायद कोई बच जाए, लेकिन अल्लाह की अदालत से कोई नहीं बच सकता। नाज़रीन, हमें अपने नौजवानों को ये सिखाना होगा कि असल रोल मॉडल वो हैं जिन्होंने इल्म दिया, इखलाक दिया और दीन के रास्ते पर चलने की हिदायत दी। वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने दुनिया में कमाया भी लेकिन आखिरत के लिए भी मेहनत की। मिसाल के तौर पर कोई उस्ताद जो इल्म सिखाता है, फैलाता है, कोई डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, कोई आलिम जो कुरान और हदीस की तालीम देता है, या वो नौजवान अपनी सलाहियतों को लोगों की भलाई में इस्तेमाल करता है। ये हैं वो लोग जिन पर फ़ख्र किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ फेम और पैसे पर चलने वाले लोग वो आर्जी कामयाबी का मज़ा तो चखते हैं, लेकिन आखिरत में रुसवा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इसलिए हमें भी अपनी प्रायोरिटीज़ बदलनी होगी। अपने बच्चों को सिखाना होगा कि लाइक्स और व्यूज़ सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन नेकियां और अच्छे अमाल हमेशा बाकी रहेंगे। एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आज मौत आ जाए तो हमारे पास क्या बचता है? क्या आपको याद है कि मौत भी आनी है? आप सबका इस पर कामिल यकीन है ना कि मौत भी आनी है, हमने इस दुनिया से जाना भी है, रुखसत होना है। तो जब मौत आएगी तो हमारे पास क्या होगा? सब्सक्राइबर्स काउंट, व्यूज़, या फिर वो नेकियां जो हमने दूसरों के साथ की? यही सोच असल कामयाबी की बुनियाद है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने देखा कि यूट्यूब के मशहूर क्रिएटर किस तरह अपनी ब्लैक पब्लिक पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हैं। खास तौर पर डकी भाई जैसे लोग जो नौजवान नस्ल के हीरोज़ कहलाते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर फहाशी, गालम गलोच और फजूल कमेंट्री को बढ़ावा देते हैं। लेकिन याद रखें, जो चीज़ दुनिया में ट्रेंड करती है वही हमेशा सच नहीं होती। वक्त गुजरने के साथ दौलत, शोहरत और यूट्यूब व्यूज़ सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ हमने दुनिया में किया होता है वही हमारी कब्र और आखिरत में हमारे साथ जाता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या हम अपनी नई नस्ल को मोबाइल स्क्रीन पर गाली, बेहयाई और दिखावा देंगे, या हम इन्हें एक रोशन और रास्ता दिखाएंगे जहाँ तालीम, अदब और इखलाक और दीन हो। लकी भाई जैसे यूट्यूबर आज ट्रेंड पर हैं, कल शायद कोई और होगा, लेकिन अगर हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो आने वाली नस्ल गुमराही में डूब जाएगी। तो मेरे अजीज़ों, अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी नस्ल को ज़ाया ना होने दें,
تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکی بھائی جیسے یوٹیوبر نوجوانوں پر اثر ڈال رہے ہیں؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر مزید تحقیق اور تفصیل کے ساتھ ویڈیوز لاؤں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ آخر میں بس یہی دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں سچ کو سچ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ و گمراہی سے بچنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔